சீயோன் விசுவாச தேவாலயம் வழங்கும் ஜீவக்குரல். This is a supernatural church. Many supernatural things will happen. I am so happy to present this DVD with the title, You Too Can Visit Heaven. In the year 2006, October 13th, I had a major surgery. Within 8 hours of the surgery, I had a sort of myocardial infarction, heart attack. I went into coma. 70 hours I was in coma. At that time, I had heavenly encounter. In this video, the purpose for which I am presenting this DVD is to prove to the world that heaven is so real. There are several testimonies that you are going to see in this video will tell you that heaven is so real. Then, what is the result of this experience of those who has seen, visited heaven in this encounter? Number one, they were so drastically changed. After the event, their intimacy with the Lord Jesus Christ began to grow. They started to spend much time in prayer and reading the word, and started to continuously, several times in a day, see angels as well as heavenly personalities. So that is one of the reasons for which this video is presented. Secondly, I want to see that pastors and church leaders give priority to the heavenly things. After these people have seen these encounters, I observe their life has been drastically changed. When Adam committed sin of disobedience and lost the Garden of Eden, what happened? In Deuteronomy chapter 28 verse 23, the heavens over your head shall be bronze. Yes, there was cleavage, separation between God and man. So, there was a prophecy in Deuteronomy chapter 28 verse 12. The Lord will open to you his good treasury, the heavens. That will be open to you when you have a heavenly visitation or an encounter. After there is separation between heaven and earth, separation between God and man, people started to cry for the coming of the Lord and visitation of the Lord to the world. Isaiah chapter 64 verse says, Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains might quack at your presence. So also, like Isaiah, the psalmist says in Psalm 144 verse 5, Bow your heavens, O Lord, and come down. So the heaven, the brazen wall, there was a brazen separation between heaven and earth. At that point of time, when did the heaven open for humanity? We read in Matthew's Gospel chapter 3 verse 16. When Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him. Thereafter, the heaven remained open, especially after the cross. And Acts of Apostles chapter 7 verse 56.
Behold, I see the heavens opened, and the Son of Man standing at the right hand of God. Not only Stephen saw heaven open, Apostle John also saw the heaven open. In Revelation chapter 4 verse 1 he says, After this I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice which I had heard speaking to me like a trumpet said, Come up here, and I will show you what must take place after this. Dear brothers and sisters, as you see this DVD, you will be convinced of the reality of heaven. Your life will be changed. Your life will be geared to work for rewards in heaven. May God open your eyes also to see heaven. Dear Lord, you are not a respecter of persons. These people who experienced heavenly encounter, these people who had heavenly encounter, like them, the ones who are seeing this video also will be given a chance that they may visit heaven, see you, taste your love, and be living for heaven. Not think about the things of the world, give more importance to them, but the things above. May God help them to think about heaven and bless them in Jesus' name. Amen. Dr. John Joseph of Trodby, the repairers of the bridge from Trivandrum, has invited me for this meeting. The time when I came here, from that time onwards, everyone is telling I had seen this vision, that vision. So I'm asking Lord, please let me see the space that you created. I want to see the sun especially. I want to see the sun. Please show me that. Just I'm asking, even yesterday, I'm speaking in tongues and I'm preparing myself. Lord, please, I want to see space that which you created by you, Lord. So I'm like totally desperate to see his creation. So I sat there and I'm speaking in tongues. Just immediately I'm totally became dead. Pastor came and he touched my hand. With that touch, my spirit was totally gone. I totally became dead that time. Then God is taking my spirit to one level. He is with me, I will show you a little demonstration, this is Jesus, this is me. Jesus is taking me like this. I am telling to him, no, I'm unable to come. No, Lord, no, I can't come. Jesus is telling, daughter, come with me. Come with me. I am there for you. Come with me. You asked me to show the sun, right? I am unable to open my eyes also. Even I am unable to see the light of the sun. I am going like this, totally, even I am shivering now, God. It's totally even, that is unexpressible experience. Just within minutes, he took me to the space, I am going like that. Then Jesus is showing me, this is the sun. It's totally full of light. Really, thanks to God. I'm not getting words from my mouth to express His love. Thank you for His visitation today. Yeah. I was sitting there and I was asking God, open my spiritual senses so that I could sense you. So a very sweet smell just, passed by from my nose. And I was like, wow, even now I'm feeling that. Yeah, I believe that is Holy Spirit. And initially I asked the Lord to fill me with the compassion and His love. God came in the form of a dove initially, and He filled me with His compassion and love. And after that I just heard the voice of the Lord.
my dear daughter, you want to see more? Then I said, yes, Lord, I want to see more. And many a times when I do my quiet time, I used to admire at the eagles, how the eagles will fly. And Lord told me, now I will teach you how an eagle will fly. He just touched my hand and he taught me how an eagle will fly. Thank you, Jesus. Yesterday, I heard the voice of God saying, do you want to visit heaven? And I told, yes, Father, will you take me? And he told, yeah, I'll take you, my child. And it was not fulfilled at the worship time, but as when I went out from here, and when I started praying, the same experience which I have here, I have experienced in the night. And it was more tangible than this, that I couldn't get out of it, even if I wanted to. I spent, I don't know how many hours, but it was so tangible. God will do more than this to me. Praise God. Praise the Lord. I'm somebody who's born with spinal scoliosis, which is curvature of the spine. Around 2 months ago, I received the first phase of my healing, and I felt the lower part of my hip straighten. And I went for a checkup, and the x-rays revealed the same. And today, as Pastor was praying over me, I felt a terrible heat pass through my body, and I was feeling it for like a really long time. Power of God, power of God. Heavy glory. Where is that? In the name of Jesus Christ of Nazareth, I defreeze the muscles in Jesus' name. You have to respond to my anointed voice, authoritative voice, compassion and belief on the finished work of the Lord Jesus. Yeah, just you stretch your hand and wave it. Okay? All right? No pain. Praise the Lord. லாஸ்ட் வீக் வந்து பாஸ்டர் வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க, ஹெவன் பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருந்தால் நீ வீட்டுக்கு வான்னு சொன்னாங்க. தூதர்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு போனேன், தூதர்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க. ஏன்னா பாஸ்டர் அடிக்கடி தூதர்களோட இது மெசேஜ் நம்ம கொடுத்துருக்கனால தூதர்கள் வந்து எனக்கு நிறைய காரியங்கள் இப்போ செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அப்போ அது வந்து கண்ணில் நான் பார்க்கணும் 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 அப்படி நினச்சிட்டே போனேன் பாஸ்டர் வீட்டுக்கு. எனக்கு அப்படியே நான் தானா இதெல்லாம் பார்க்குறேன், ஏசப்பா எனக்கு வந்து இந்த பாக்கியத்தை கொடுத்தாங்களே அப்படின்னு நினச்சி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஆனால் நான் பார்க்குறதே தான் பாஸ்டர் சொல்கிறாங்க, எனக்கு அதுதான் பயங்கர ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து உள்ளே போன உடனே ஸ்டார்ஸாக இருந்துச்சு ஃபுல்லாக. அதுக்கப்புறம் போன பாஸ்டர் சொன்னாங்க, நீ ஏஞ்சல்களை பார்க்கணுன்னு கேளு, நீ என்ன கேட்குற அதை தான் பார்க்க முடியும்னு சொன்னாங்க. அப்போ பாஸ்டர் சொன்னாங்க, நான் என்ன கேட்குறேன் எனக்கு தெரியல, ஏன்னா பாஸ்டர் சொல்லி தரல, அதனால நான் வந்து பாஸ்டர் என்ன கேட்க அப்படின்னு கேட்டேன்னா ஏஞ்சல்கள் பார்க்கணும்னு சொல்லணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐயோ அப்பா அப்படி ஏஞ்சல்கள் வந்து இந்த என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அப்படியே இந்த கையை வந்து அப்படியே எனக்கு அப்படியே நீட்ட அவங்க சொல்கிறாங்க, நீ தான் என் கையை பிடிச்சிக்கணும், நீ வந்து பிடி அப்படின்னாங்க. நான் அப்படியே இந்த கையை நீட்ட அவங்க அவ்வளோ அழகாக, நான் வந்து இது வரைக்கும் யாரையும் அப்படி பார்த்ததே இல்லை, அவ்வளோ அழகாக இருந்தாங்க. என் கையை அப்படியே பிடிச்சிட்டாங்க இந்த கையை. அப்புறம் பாஸ்டர் சொன்னாங்க, அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஏஞ்சல்ஸ் வராங்க பாரு அப்படின்னாங்க. நான் இவங்களே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஆச்சரியமா. எனக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்தவங்கள எனக்கு பார்க்க தோணல, அவங்கள அப்படியே பார்த்து அப்படியே ரசிச்சுட்டே இருந்தேன். பாஸ்டர் கேளுங்கிறாங்க, ஆனால் ஏஞ்சல்ஸ் இப்படி தான் இருப்பாங்களா, நம்ம இப்போ தானே ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம் அப்படின்னு அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருந்தவங்களும் எனக்கு பார்க்க முடியல. அப்புறம் பாஸ்டர் சொன்னாங்க, சரி நீ அப்படியே பாரு, நீ வந்து இப்போ வந்து கர்த்தர் வந்து உனக்கு வந்து அப்படியே புல்லு காட்டுறாங்க பாரு அப்படின்னாங்க. நான் அப்படியே விஷயங்கள் அப்படி பார்க்குறேன், எனக்கு வந்து அப்படியே பச்சை புல், நான் இது வரைக்கும் கேரளாவிலலாம் கூட அப்படியே புல் பசுன்னு இருக்காங்க, அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, அந்த புல் வந்து ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு, அப்படி அழகா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பாச சொன்னாங்க, அங்க பாரு அங்க மீன் எல்லாம் இருக்கு பாரு அப்படின்னாங்க. அப்ப நான் என்னோட விஷயங்கள் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னா, அந்த புல் மேட் வந்து இப்படி இருக்குது, இப்படி ஷேப்ல இருக்குது, பேக்ல வந்து மலை இருக்குது, அதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவுல வந்து அப்படியே கோலம் மாதிரி இருக்குதா இல்லை ஃபிஷ் நிறைய. என்னோட மைண்ட்ல என்ன பாஸ்டர் சொன்னது, நம்ம ஃபிஷ் டேங்க் சொல்றாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபிஷ் டேங்கே தேடுறேன். ஆனா அங்க ஃபிஷ் டேங்க் இல்லை, ஃபிஷ் இருக்கு.
பாஸ்டர் வந்து அது இங்கிலீஷ்ல குளத்துக்கு இங்கிலீஷ்ல வேர்டு எனக்கு பாஸ்டர் சொன்ன பாண்ட்னு சொன்னாங்க. பாஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா எனக்கு வந்து அந்த குளத்துக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு மறந்தனால அது என்ன பாஸ்டர் அங்க குளம் தான் பாஸ்டருக்கு நீங்க அப்படின்னா நான் இங்கிலீஷ்ல அதுதான் சொன்னேன் அப்படின்னாங்க. சரி எனக்கு அந்த இங்கிலீஷ் வேர்டு மறந்ததும் நல்லதுக்குன்னு கத்துருக்காண்டி சொன்னேன். ஏன்னா நான் பாக்குறதான் பாஸ்டர் பாக்குறாங்க அப்படின்னு உறுதிப்படுத்துறதுக்காக தான் அந்த வேர்டு. அந்த கிங் சாலமன் அவங்க வந்தாங்க. வந்தோடனே பாஸ்டர் சொன்னாங்க அவங்க இப்ப வந்துட்டாங்க பாரு அப்படின்னு வந்து எனக்கு அவங்களை பார்த்த உடனே அவங்க சிரிக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா பாஸ்டர் எப்படி சிரிப்பாங்க அதே மாதிரி சிரிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அப்படியே உட்காந்து சிரிச்சிட்டு இருந்தாங்க. நான் என்ன நம்ம பாஸ்டர் மாதிரியே சிரிக்கிறாங்களே இவங்களும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சிரிப்பு நம்ம எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குன்னு அவங்களே இப்படி ரொம்ப உத்து பார்த்துட்டே இருந்தேன். சிரிச்சுட்டே இருந்தாங்க. அப்படி அப்போ வந்து பாஸ்டர் சொன்னாங்க நீ கேளு நீதிமொழிகள் பத்தி கேளுன்னா எனக்கு கேட்க தெரியல எப்படி கேட்கணும்னு தெரியாம நான் வந்து நீதிமொழிகள் படிச்ச நீதிமொழி 31 அதிகாரத்துல குணசாலிய மாதிரி இருக்கணும் ஸ்ரீய மாதிரி இருக்கணும் அப்படிதான் சொன்ன. அவங்க அதுக்கு பாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி அவங்க பாட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க சிரிச்சுட்டு அப்படி போயிட்டாங்க. அப்புறம் பாஸ்டர் சொன்னாங்க ஏனோக்கு வராங்க பாரு அப்படின்னாங்க. பார்த்தா ஏனோக்கு அப்படியே இப்படி நடந்து இப்படி வராங்க. இப்படி நடந்து வந்தோன்னு பாத்தீங்கன்னா பாஸ்டர் சொன்னாங்க ஏனோக்கோட செருப்பு வாங்கி நான் போட்டிருக்கேன் அந்த செருப்பை வாங்கி நீயும் போடு அப்படின்னாங்க. அப்ப நான் வந்து பாஸ்டர் கேட்ட செருப்பு நம்ம எப்படி கேட்க முடியும் நமக்கு கொடுப்பாங்களா பாஸ்டர் அளவுக்கு நான் இல்லையே அப்படின்ட்டு நான் வந்து சரி எங்க பாஸ்டருக்கு நீங்க செருப்பை கொடுத்துருக்கீங்கல்ல உங்க செருப்பு எனக்கும் கொடுங்க அப்படின்னா நான் மைண்ட்ல இமேஜின் நான் நினைச்சு வச்ச செருப்புன்னா நம்ம சாதாரண நம்ம போட்டிருக்க மாதிரி செருப்பு இருக்கும்னு நினைச்சேன். பார்த்தா அந்த செருப்பு பாத்தீங்கன்னா உடனே அவங்க கழட்டி கொடுத்தாங்க. அந்த செருப்பு பாத்தீங்கன்னா போடுறேன் அது என் காலில வந்து போட முடியலன்னா அந்த கும்பல் மட்டும் இருக்குது. நான் பாஸ்டர்ட்ட சொல்லலாமா பாஸ்டர் இது வெறும் இது மட்டும் தான் இருக்கு இதை போட்டு எப்படி நடந்தீங்க அப்படின்னு கேட்கலாங்க. நீ பாக்குற செருப்பு வந்து வெறும் இது மட்டும் தான் இருக்கும் பயப்படாத போடு. அப்ப நான் கண்ட செருப்பே பாஸ்டர் ஒன்னு சொல்றாங்க இதுதான் செருப்புன்னு சொல்றாங்க. சரி நான் அந்த செருப்பை போட்டு நீ நடந்து வா அப்படின்னாங்க. நான் இப்படியே நடந்து மெதுவா இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டேன் அப்படி. ஏன்னா நமக்கு அந்த அனுபவம் இல்ல அந்த விரல் கலண்டர கூடாது அப்படின்னா கொஞ்சம் தூரம் அப்படி நடந்து போனேன். அப்புறம் பாஸ்டர் சொன்னாங்க நல்லா இருக்கான்னு சொன்னாங்க. எனக்கு அது கொடுக்கவே மனசு வரல. ஒரு ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டு ஒருத்தவங்க அப்படியே வந்து நிக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க தலை வந்து சிங்கத்தோட தலை மாதிரி இருந்துச்சு. ஆமா உனக்கு வந்து சிங்கத்தோட தலை தெரியுது அது யூதராஜ சிங்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நான் உண்மையில சொல்றேன் நீங்க கர்த்தர் நாமத்துக்கு மகிமையா சொல்றேன். நான் வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல இது வரைக்கும் அந்த சிங்கம் இருக்கிறது இந்த பேட் இப்பதான் சர்ச்சுக்குள்ள நுழைஞ்சு பார்த்தேன். பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்றேன் பாஸ்டர்ட்ட இன்னும் ரொம்ப நேரம் நான் அப்படி யோசிச்சுட்டே பேர்ட்ஸ்னு ஃபுல்லா ஒயிட்டால இருக்கணும் பாஸ்டர் பார்க்க சொல்றாங்களா ஆனா அங்க இருக்குது பேர்ட்ஸ் இல்லையே அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கல. பாஸ்டர் சொல்றாங்க நீ பாக்குறது பேர்ட்ஸ் உனக்கு இப்ப தெரியுது பேர்ட்ஸோட தலை தெரியும் ஆனா வந்து பட்டர்ஃபிளையோட இதுதான் தெரியும். அதே மாதிரி பட்டர்ஃபிளை தான் தெரிஞ்சிச்சு. பாஸ்டர் சொன்னதே தான் தெரிஞ்சிச்சு. என்னடா ஏசப்பா நமக்கு அவங்களுக்கு சொல்றது நமக்கும் காட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பட்டர்ஃபிளையோட சிறகுகள் அப்படியே அப்படி பறந்துகிட்டே இருந்துச்சு நிறைய. I want you to test. There is the chamber as bride's chamber has come. I want to see what happens. You just move slowly, ask the Lord. சரி இப்போ அது உண்மையில் நான் சொல்கிறது பார்க்குறது ஏதாவது நடக்குதான்னு பார்க்கலாம். என்ன பாஸ்டர் இதெல்லாம் சொல்கிறாரு அது உண்மையான்னு தெரில. அதான் ஐ வாண்ட் டு டெஸ்ட் ஜஸ்ட் யூ எஸ் as மெதுவாக போகும்போதே when you nearing you will get an anointing. Right. That side you are nearing it. You just go. What happens to when you go to the bride's chamber, Manavati Narai? It's a secret place. Your next step you are entering in. Yapa, idha padi kekana polrukka. Ya, appadi. Yeah, get inside, Sheila. You are not guarding inside. Yeah, you stand behind. Only padi kaalnor vara mudiyadhu. Yeah. Go Lada. Yes. You go forward. You also enter in Lada. Yeah, God gives you privilege. That's the bride's chamber. What do you see in bride's chamber? This stage is full of angels. I see angels all over. நீங்க எதுவும் பாத்தியா?
அதுதான் நான் பார்த்தேன். இங்கே ஏஞ்சல் நிற்கிறாங்கன்னு சொன்னால் யாராவது இப்படி இன்னொருத்தர் சொன்னால் தான் தெரியுது. My name is Pramod. I am from Hyderabad. I came here through the reference of Brother Vishal and through Brother Martin. I heard Pastor speaking in 2014, I think, in one meeting. I heard him speaking, and when he released the anointing, I could not stand. A mighty fire I felt. Hallelujah. So from that day onwards, I kept asking God, Lord, if you permit me, shall I meet him? And this year also, 2 months back, I met Vishal in one meeting. While we were discussing some things regarding Bible and regarding our ministry, I asked him, will your pastor give me an appointment to meet him? He said, you pray to God. If God confirms him, definitely will give you appointment. Hallelujah. So I am standing in the presence of God. He listens to us very carefully. Many people have many doubts regarding angels, regarding anointing, regarding heaven visitations. So whenever I go through some minister's life, how God led them, heaven visitations, I was told that Hebrew teaching is going to conduct in this church. So I thought they will explain the book of Hebrew. I came with this thought only, but when I attended the class, I was able to write my name in Hebrew language first time. Praise God. And Tuesday morning, I went to the pastor. He called up me. I went to the pastor. He told me how God gave him authority, how God anointed him to lead the desired person, the thirsty person, to enter into the spiritual door. So I was very eager to experience that. Pastor hold my hand. Whatever he told me, I sincerely obeyed, because he is a really mighty man of God. If God permits me, I would stay at his home by pressing his legs and arms. Really, I felt Father's love. Such a big man. He allowed me to come into his house. He allowed me to sit beside him. So really, I cannot express in words. I don't have any words to express, because God is my witness. The moment pastor told and he hold my hand, the word, he explained me through the word of God. And when we entered into that spiritual door, literally, when he released the anointing, then my spiritual eyes was opened. I enter into the day of Pentecost. I know many people may have doubt. How could you, being here, how can you enter in the past? According to John 1st chapter 50th verse, when Jesus was speaking to Philip, I saw you when you were standing under the fig tree. Then Philip was amazed. He asked, how did you know when I was standing there? Going into the past, trans-relocation, I experienced that. I could see by the anointing of the Holy Ghost, with the help of the Holy Spirit, I could see the Pentecost day anointing. I could see the upper room. Everyone were filled with the Holy Ghost. Everyone was rolling, speaking in tongues. Even I felt the fire anointing in that room. Glory to God. Hallelujah. And other thing, I could see the walls of that Jerusalem city, big stones, which they used, the very big stones. I could see them. And women carrying people running towards that sound. I could see it very clearly. And after finished this experience, I went to the room. I went through the scriptures, and I could see people came to that. It is in the scriptures. Hallelujah. And one more thing I saw, Jesus talking to Peter at the seashore. I stood like this only. Jesus is here, Peter is here.
Jesus is talking to Peter, you are Kepha. I stood there. This much only distance. It's like 3D. It's like 3D. They were very near. And Peter left everything. He was running behind Jesus like a little child. I could see their footsteps. Hallelujah. I being on the earth through my spirit by the anointing of the Holy Ghost. It's all done. Hallelujah. And another thing, second time when pastor told me some more revelations, actually we were praying to God, Lord, this is your man. Your anointing is upon him. We want full. We are ready to receive. We were praying like that, and pastor took us second time in the same experience. This time, literally. Before going through the door, I will tell him what will happen. I told him, you are going to see a sword. The sword has got a golden handle. I see 3 precious stones. One is ruby, crystal, emerald. And the stone, when you enter, it will be dark. Don't be afraid. You ask Holy Spirit for light. God will send an angel who will come into the right side. I told all these things. Did you exactly see all those things? Exactly, but somewhat very little changes. Okay. As pastor said now, just I entered into that room. Everything was really, it's a frightening black. I could not see anything, full black. Then immediately I remembered his words. I asked Holy Spirit, sent me an angel. I could not see anything. I never saw such black. So I asked the Holy Spirit, sent me an angel. Immediately, one person came at my right hand side. He held my right hand like this. I could not see that person. I only saw his hand up to this much. He wore a gold color plated from here to here, fully gold. He held my hand and he took me to take the sword, and I could not see that stones what pastor said, but transparent boxes were coming towards me. In that I could see transparent balls and red cherry size balls and another silvered colored balls. I asked the Holy Spirit, what is this? He said, wisdom. Hallelujah. Wisdom. And God is preparing me to check everything in the Word. After that experience, that angel took me to the throne of the Jesus. Jesus was standing on that. I could not see his face, but I could see him from here to downwards. He wore a red color robe cloth, and that the Lamb of God, it is written. I could see it very clearly. I was like a little child in front of Jesus. I was amazed. Actually being sitting on the sofa, I was there. My body is here only, but under the anointing of the Holy Ghost, by the help of the Holy Spirit, my spirit man went there. Hallelujah. A long story. Okay. Afterwards, how many friends you phoned and asked them to come and see me? I informed to my church members first of all. They were amazed. They want to come. 10 பேருக்கு மேலே ஒரு நேரத்தில் வரக்கூடாதுன்னு இருக்கேன். பஞ்சாப்லேருந்து யாரோ வராங்களாம். அவங்க சர்ச் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ஏறி ரயிலில் கம்பார்ட்மெண்ட் புக் பண்ணி வரலான்னு இருக்காங்க. From Kadapa, from Punjab, they are ready to come. A prophet is not honored in his own place, but from Kadapa, all those days, people are coming. Thank you very much. Still the door is there. If your real desire is there, I see the door here. Okay, yes, enter in. Lord Jesus, yeah, follow. Yeah, you are inside. Leave me.
Yes, the Holy Spirit has come. His eyes shall be open now. You leave it. This should what will happen for him. He cannot withstand the power of the Holy Spirit. Okay. Saints of God from heaven, பரலோகத்தில் இருக்கிற saints வந்து பார்க்குறாங்க. I have seen Enoch. I want to see Enoch again. I am asking, I will soon see Enoch. God said He is going to make many Enochs. அநேக ஈனாக்குகளை கர்த்தர் தன்னோடு நடைபோட செய்வார் என்று சொல்லி. This morning, Martin, Dr. D.G.S. Dinagaran came and spoke to you. Tell that. In the morning we are spending in the time in the prayer. So I bowed down in the presence of the Lord and I prayed to the Lord and holding His legs. Father God, according to the James, I'm asking the Lord, I need you. Speak with me, Father God. Without your blessing, without answer, I will never move from your place. Literally, I hold the legs of Jesus and I'm praying. And my spirit man is already went away in my spirit. My body is left and Anna is, everyone is there itself. But my spirit man is start to move. D.G.S. Dinakaraya is start to teach me about the heaven. He says everything. He sees everything about in the scroller way. D.G.S. Dinakaraya is saying about the heaven. How he is experienced in the heaven, how the heavens will be there, how the angels, how do we interact with the angels, how do we talk with Jesus and everything. D.G.S. Dinakaraya is writing in notes and scrolling when he's showing everything for me in the scroll. He start to teach everything for me. Everything whatever in the heaven. I was so amazing to experience in my spirit. And on that day, the first day also, when Pastor was prayed according to the heaven, I was entered into the heaven gate on the Tuesday. The trumpets are blowing. Revelation 4th chapter, the verse says, when I entered in the heaven itself, the trumpets are blowing. I saw the angels, I saw the Gabriel, I saw the Michael, I saw the Jesus, and literally I'm praying, I received the angelic power of anointing on that day. Next day also I experienced a lot of things I was experienced. When I was entered in the second time also in the door also, literally I have experienced the heavenly key was God is given to me. Literally with the golden key, I hold it in my hand. When I was entered into the door of the second time, literally I hold the golden key and the God is given a sword. The sword is down, it is a gold color and silver color till the top. He was given authority. And the Bible came in front of me. And I saw that God is teaching me everything in the literal in the second day of the Wednesday. Lot of that. Yeah, teachers in a crisis. Yeah, lot of the things was experienced. Teachers in a crisis said me, and he taught me in my spirit man. I speak with him. I travel in my spirit. I saw, and my body is here. But my spirit is start to move and I spoke with DJ Saniya. Many things he taught me about the heaven. Thank you. Pramod, line of Judah case, when you were in my house, was touching my legs. Yes. Did you see that? Yes, very clearly. In the first day after we experienced that miraculous visitation, Pastor called us in the evening. We went there and Pastor asked me while I was entering into his house, Pramod, did you see the Lion of Judah? With anxiety I said, no, I didn't see anything. Suddenly I could able to recognize, yes, I saw the Lion of Judah when we were praying in the house, Vishal's house. And Pastor said, let's pray. And we prayed one more time there. Literally I saw the lion, the name wrote on the side of that lion, the Lion of Judah. He sat at the right hand side of Pastor. And another thing I saw, Jesus said me, when he stands on the pulpit, my voice and my power is flowing through him. I
said to that pastor only. Supernatural experience you will have. Saints of God will come and teach you. I need not have to teach. Lord, I'm giving him spiritual covering. Let the Holy Spirit come and teach these two people, dear Lord, every day. They can't be here. He is constructing a church. God is telling you how to give room for the parking. நான் அதுக்கு ஞானம் எல்லாம் பண்ணதுனால 30 கார் வெளியே நிற்குது. Lord Jesus, use Pramod. Use him. I impart the anointing. I impart the anointing. Okay. You are soaked with anointing. Your ministry will become very great. God bless you. God bless you. Right. Enough. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Pramod. Thank you, Martin. God bless you. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு விஷாலுக்கு ஆசை, நானும் போகணுன்னு. நம்ம ஸ்டாஃப் அவருக்கு ஒரு கேள்வி, ஆண்டவர் என்னை நேசிக்கிறாரா? He is to think about his past away from the Lord. Praise Lord. என் பேர் விஷால். நான் இவங்க டோர்க்குள்ளே போகிறத பார்த்துட்டே இருந்தேன். என்னையும் கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது ஐயா தேர்டாக உன்னை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னாரு. அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னேன், ஆண்டவர் நான் என்ன தகுதி உள்ளே வரதுக்கு இப்போ ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்கண்ணே. அப்போ ஐயா வீட்டில் ஒரு வசனம் போட்டுருந்துச்சு, சங்கீதம் 42 வசனம் போட்டுருந்துச்சு. அதில் வந்துட்டு நான் தான் உன்னை சேட்டுலேன்னு தூக்குனேன், உன்னை தகுதியாக நிறுத்தியிருக்கேன், அதனால் நான் பயப்படாத நான் வரேன். நான் ஐயா ஃபஸ்ட்டு டோருக்குள்ளே என்ட்ரு ஆன உடனே என்னை கூட்டிகிட்டு போய் உள்ளே என்ட்ரு ஆன உடனே என்னால் நிற்கக்கூட முடியல. அவ்வளோ அன்பாக ஆண்டவரேன்னும் போது அவரோட ஃபாதர்ஸ் லவ் என்னை உணர வச்சார். அந்த இடத்துல கதற ஆரம்பிச்சிட்டேன். என்னால் ஒரு நிமிஷம் கூட ஒன்றுமே எனக்கு என்ன ஆரம்பிச்சேன்னு தெரில. ஏசப்பா வந்து அணைச்சல் மட்டும் தான் தெரியும். அவ்வளோ கதறினேன், இவ்வளோ நேசிக்கிறேன், எந்த தகுதியும் எனக்கு தேவையில்லை, யாரை வேணால் நான் நேசிப்பேன், யாரையும் வேணால் நான் கூட்டிகிட்டு போவேன், தகுதி தேவையில்லை அப்படின்னாரு. ஏசப்பாவுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். ஐயா வாய்ப்பு கொடுத்த ஐயாவுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். I see a black cover. I see a black cover. I mean, yes, I even try to go inside. உள்ள போகணும்னு ட்ரை பண்ணுறேன். But there are so many colors, purples, green colors. But eventually I'm unable to go. I'm just fighting with that. So I'm unable to go inside. Yes. I couldn't see angels. I could see the colors. லாஸ்ட் மந்த்து ஸ்பிரிச்சுவல் சென்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி, அது கிஃப்டாக எனக்கு வேணும்னு சொல்லி நான் கேட்டிருந்தேன். ப்ரேயரில் இருந்தேன். எனக்கு வந்தவுடனே நீங்கள் முதல்ல அதுதான் சொன்னீங்க. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வெனிலா ஸ்மெல் வந்துச்சு, அதுக்கப்புறமா ஸ்மெல் வந்துச்சுங்க. எனக்கு சந்தனம் ஸ்மெல் தான் அதிகமாக, ரொம்ப நேரம் அதுதான் இருந்துச்சு. நீங்கள் வெனிலான்னு சொல்லும்போது எஸ், அது அந்த ஸ்மெல் அப்படியே நின்றுட்டே இருந்துச்சு, அதுவே ரொம்ப நேரம் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா தண்ணீர் மேலே இறங்குறதா சொல்லியிருந்தீங்க. நான் சுற்றி மீன்கள் மத்தியில் அதுக்கு மேலே நான் நின்றுட்டுருக்கிறேன். ஃபுல்லாக தண்ணி சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய 2 ஸ்வாட் இந்த கிராஸில் போட்டு ஒரு ஷீல்டுக்கு மேலே வச்சுருக்கு. இதை மாற்றிருக்கு, யாரோ கொடுக்குறாங்க வாங்குறாங்க. சுற்றி இருக்கிறவங்க யாரோ பொருளை வித்தியாசமான பொருள்லாம் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. இனிப்பாக இருக்குது, டக்குன்னு வித்தியாசமாக இருக்குது. நான் அதை மாற்றி ஒவ்வொருத்தருக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கேன். இது நடந்துகிட்டே இருக்குது கண்டினியூஸாக. டேஸ்ட் அந்த ஸ்வீட் மாத்திரம் நான் டேஸ்ட் பண்ணேன். ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு பொருளை வந்து எனக்கு கொடுத்தாங்க டேஸ்ட். ஃபஸ்ட்டு உட்காந்து ஐ வாஸ் டோட்டலி பிளாங்க், டார்க் பிளாக்காக இருந்துச்சு. தென் ஸ்லோலி இட் சேஞ்ச்டு. வந்து எப்படின்னா ஒரு செரி ரெட் கலருக்கு அது சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஒரு பியூர் செரி ரெட் கலராக மாறிடுச்சு. ஃபுல் அது எங்கேயுமே இல்லை, எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் செரி ரெட் கலர் தான் அந்த கலர். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து ஐ சா சம், இட் வாஸ் ரிசம்பிளிங் லைக் ஜாஸ்மின் ஃப்ளவர்ஸ். கொஞ்சம் ஃப்ளவர்ஸாக அந்த ஒரு கார்டன் மாதிரி இருந்துச்சு. ஹார்ட்லி சம் ஒரு 2-3 ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து தூக்கும் போது ஐ சா லைக் அ ஃபாரஸ்ட். ஒரு ஃபாரஸ்ட் அந்த கார்டனை தாண்டினோடனே ஒரு ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போகிற மாதிரி. ஆனால் ஃபாரஸ்ட் வந்து இட் இஸ் நாட் ஃபாரஸ்ட் மாதிரி தெரியுது, ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு பிளாக்கும் இருக்குது. அதுக்கு மேலே போகிறதுக்கு வழி இல்லை. பட் when I look மேலே நம்ம பார்க்கும்போது அங்கங்கே பெரிய ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்குது. அது வழியாக த லைட் இஸ் கம்மிங் இன். ஒரு ஒயிட் பிரைட் லைட், ரொம்ப பிரைட் லைட்டாக இருக்குது, அது வருது. கீழே இல்லை, மேலே பார்த்தோம்னா அவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்குது.
அப்படியே தான் கொஞ்ச நேரம் இருந்துச்சு. அதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எனக்கு ஒரு 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 ராட் போன தடவை நீங்கள் கொடுத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு 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 ராடு என் கையில் கொடுத்துச்சு. பட் ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் அ சோட் பிகாஸ் யூ செட் வில் பி ஹேவிங் அ சோட். நான் அந்த ராடு வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஐ ஹேட் அ ஷீல்ட் இன் மை திஸ் ஹேண்ட். நீங்கள் சொல்லும் போது என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 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 டேபிள் மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சோடு ஒன்று இருந்துச்சு. ஒரு பெரிய சோடு ஒன்று இருந்துச்சு. அது இட் வாஸ் கெப்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ. நான் அதை நீங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து ப்ரே பண்ணீங்க. எனக்கு ப்ரே பண்ணும்போது இது நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ஒரு அந்த 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 ஒரு வுடன் ராடு மாதிரி இருந்துச்சு. பட் இட் வாஸ் ஆக்சுவலி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு அயன் ராடு. அது ஒரு ஒரு ராடு நான் கையில் வச்சுருந்தேன். பட் அது என் கையில் வந்த உடனே பார்த்துட்டிங்கன்னா தெர் ஆர் ஒரு 12 மெம்பர்ஸ் 12/4. இந்த லெங்த் வைஸில் 12, வித் வைஸில் 4 பேர். ஒரு 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 ஆர்மி நிற்கிது, எல்லாமே வித் சேம். அதில் நானும் ஒருத்தனாக நிற்கிறேன். நிற்கும் போது என்ன பண்ணாங்கன்னா எனக்கு வந்து இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் வச்சிருக்க அந்த சோடு வந்து கொடுத்துட்டு தே ஆர் ப்ரொமோட்டிங் மீ டு நெக்ஸ்ட் லெவல். என்னை வந்து அந்த அந்த ட்ரூப்புக்கு வந்து லீட் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது. ஒரு 2 ஸ்டெப் நான் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நிற்கிறேன் அந்த ட்ரூப்புக்கு வந்து. அப்போ எனக்கு சோடு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் ஐ சி ஒரு ஈகிள் மாதிரி ஒன்று பார்த்துட்டு அது எப்படின்னா ஈகிள் வந்து மேலேருந்து கீழே பார்த்து எப்படி அந்த அந்த பாம்பு பார்க்குது, மேலேருந்து கரெக்டாக அந்த பாம்பு பார்க்குது, அந்த மாதிரி பார்த்தேன். நான் வந்து வாட்டர் சீ மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு சீலே ஒரு வே உண்டானா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்படி ஸ்வேல் மாதிரி சுற்றுற மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு. அது நான் நினச்சேன் அது உள்ளே தான் நம்ம போகிறோம் அந்த வாட்டருக்குள்ளே அப்படின்னு நினச்சேன். அப்புறம் பார்த்தா ஒரு ட்ரீ ஒன்று, அது பேனியன் ட்ரீயா என்ன ட்ரீன்னு தெரில, எனக்கு மேலெல்லாம் எதுவுமே தெரியல. கீழே வந்து ஃபுல்லாக ரூட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ ஃபுல் அதோட ரூட் பெரிய பெரிய ரூட்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறம் திடீர்னு வானத்தை பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு. அதில் ஃபுல்லாக ஸ்டார்ஸ். ஆனால் அந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இப்படி ஃபுல்லாக இப்படி ஸ்ட்ராண்டட் அது உள்ள ஸ்டார்ஸ். You are having excess cholesterol. Lord Jesus, excess cholesterol is there. The LDL is reducing, HDL is increasing. Supernatural, you don't have to stator எடுக்கிற tablet எடுக்க தேவையில்லை. Cholesterol is reduced. It is coming down. LDL is coming down. Okay. கர்த்தருடைய பிரசன்னாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். செவ்வாய்க்கிழமை நைட்டு ஒரு சொப்பனை பார்த்தேன். அதில் வந்து பாஸ்டர் வந்து இப்படி சேரில் உட்காந்துருக்காங்க. அப்போ வந்து நான் பாஸ்டர்கிட்ட போய் பேசிட்டு ஜெபம் பண்ணிட்டு வரேன். அப்புறம் ஓகே நில்லு, நான் என்ன சொன்னேன்னு சொல்லிடுறேன். I came to his house and I was telling he is making boats. வசன வார்த்தைகள் இது பண்ணுறாங்க. நான் 10,000 ரூபாய்க்கு ஒருத்தர் வார்த்தை வாங்கிட்டு டாட்டா காட்டிட்டு போயிட்டார். நான் அப்போ வந்து சொன்னாங்க அவங்க ஒய்ஃப் ஜோஸ்ஃபின் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் மீ. கொஞ்சம் பேர்டன் ஆயிடுச்சு. ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னேன், ஆண்டவரே இவருக்கு பிஸ்னஸ் பிக்கப் பண்ணோம் பாவம் அப்படின்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணி உன் பிஸ்னஸ் பிக்கப் பண்ணுதுன்னு சொல்லி திருச்சியிலே உன் பிஸ்னஸ் நல்லா பிக்கப் பண்ணியிருக்கு. ஆமாம் சார், அதை தான் சொல்லிட்டு போனேன். ஆமாம் சார், சொல்லி நீ சொல்லு. அப்போ வந்து பாஸ் வந்து ஜெபம் பண்ணிவிட்டு கேட்குறாங்க என் குறையெல்லாம் என்ன உனக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டுட்டு ஜெபம் பண்ணுறாங்க. ஜெபம் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. சரின்னு செவ்வாய்க்கிழமை இது நடந்தது. புதன்கிழமை காலையில் என் ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்லிட்டு போகிறேன், இது மாதிரிப்பா பாஸு கனவில் வந்து இது மாதிரி ஜெபம் பண்ணுறாங்க, பாஸ்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. சரின்னு நான் விட்டுட்டேன். அப்புறம் ஈவினிங் வரேன், பாஸ் ஒய்ஃப்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி ரமேஷை கொஞ்சம் வீட்டுக்கு வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரின்ட்டு நான் வியாழக்கிழமை காலையில் போகிறேன். போய் பார்த்துட்டு பாஸ்கிட்ட பேசிட்டு வந்தேன். பேசிட்டு வந்துட்டு இந்த சீனை தானே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு இறங்கிட்டேன். இறங்கி போய்ட்டு மறுபடியும் வந்து பாஸ்டர் இந்த சீனு ப்ளூ கலர் ஷர்ட்டு இதே ஸ்டைலில் இதே டேபிளில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நான் போய் ப்ரேயர் பண்ணுறேன். அதே மாதிரியே பாஸ்டர் வீட்டில் அன்றைக்கி அடுத்த நாள் வியாழக்கிழமை காலையில் அதே மாதிரியே ப்ரேயர் பண்ணாங்க. அப்போ நான் ஏன் ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை பாஸ்டரை பார்த்துட்டு வந்தப்போ நான் கேட்டேன். இப்போ ஆண்டவர் சொன்னார், 4 வாரமாக பாஸ்டர்கிட்ட நீ ஜெபம் பண்ணணுன்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்து போய் ஜெபம் பண்ணல, அதனால தான் கனவுல வந்து நான் ஜெபம் பண்ண வச்சேன் அப்படி. கர்த்தருடைய பிரசன்னாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்புறம் ஒரு விஷயம், நான் வந்து போன இந்த வாரம் தான் கொலஸ்ட்ரால் செக் பண்ணேன், சுகர் செக் பண்ணேன். நான் செக் பண்ணது பாஸ்டருக்கு தெரியாது. ஆனால் சுகர் இஸ் நார்மலாக இருந்துச்சு. ஆனால் கொலஸ்ட்ரால் வந்து 210. நீ சொன்னியா என்கிட்ட கொலஸ்ட்ரால் டெஸ்ட் பண்ண? தெரியவே தெரியாது பாஸ்டருக்கு.
This is what God is. அப்போ மாத்திரை எழுதி கொடுத்து 10 குறைப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Praise the Lord, praise the Lord. உனக்கு கொலஸ்ட்ரால் கூட இருக்கு, செக் பண்ணதே எனக்கு தெரியாது. ஆண்டவர் சொன்னார் கொலஸ்ட்ரால் போய் இறக்க போகிறேன்னாரு. இறக்கிட்டார். ஓசி காசே கிடையாது போ. ஒரு தடவை வீட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணேன், டஸ்ட் பண்ணேன். அந்த டஸ்ட் அலர்ஜி வந்து நைட்டில் பயங்கர ஆஸ்துமா வந்துடுச்சு, வீசிங் வந்துடுச்சு. வீசிங் சாதாரண வீசிங்கில் மூச்சே விட முடியல. ஒரு இன்க்ளைன் சேரில் தலையானம் போட்டு சாஞ்சி படுத்து தூங்காமல் இருந்தேன். ஈஸுன்னு சத்தம் இழுத்து இருந்தது. டாக்டர் ஃபோன் பண்ணேன். அவர் சொன்னார் ஆஸ்தலின் பப்ஸ் வாங்கி அடிச்சுக்கோ அப்படின்னாரு. உடனே நைட்டில் ஆஸ்தலின் பப்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து அடித்தேன். அரை மணி நேரம் வீசிங் இல்லை, மறுபடியும் வந்துடுச்சு. வீசிங் நிற்கலை. என்ன செய்கிறது? ஐ ஆஸ்க் தி ஹோலி ஸ்பிரிட். இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமில் ஆட்சி செய்வதனாலே தூய்மைக்கேடு, அட்மாஸ்பரிக் பொல்யூஷன் வில் பி ஃபில்டர்ட். வாயு மண்டல தூய்மைக்கேடு இருக்காது. அந்த ஏரை உனக்கு தரேன், நீ அதை சுவாசி 5 நிமிஷம்னார். வாட் ஹேப்பன்? எ பபுள் ஆஃப் millennial air came. I was breathing. 5 minutes asthma went. I don't know where it went. இதை ஒரு பிரசங்கத்தில் ஆங்கிலத்தில் நான் பேசினேன். அந்த சிடி எப்படியோ ஆந்திராவில் ஒரு பாஸ்டருக்கு போயிருக்கு. அந்த பாஸ்டருக்கு லங்ஸில் டிபி மாதிரி சிம்டம்ஸ் எக்ஸ்ரேயில். அவர் நினச்சாரு இதுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் நமக்கு காசு இல்லை, ரெண்டாவது இந்த ஆஸ்மேட்டிக் வீசிங்க்கு மில்லனியல் ஏர் தான் வேணும் அப்படின்ட்டு, ஆண்டவரே நீங்கள் பட்சபாதம் பார்க்குறவரால எனக்கும் மில்லனியல் ஏர் வேணும். சுவாசித்து 5 நிமிடத்தில் குணமாகிவிட்டார். Hallelujah. Praise the Lord. My name is Raj Davidson. I am from Andhra Pradesh, Hyderabad. So when I heard the testimony of Pastor Victor Gyanraj, so he testified about healing of asthma by breathing the millennium air. So when I heard the testimony, I too have some symptoms which were related to TB. And I was having that symptoms in my body. I too felt that why not I be healed by inhaling that air. So when I prayed to God that I too want to inhale that millennium air so that I will be healed. So God also released me that air and I inhaled that air and I was healed. Actually, after inhaling that air, I was totally healed. My reports were totally normal. Till now I didn't have any sign of TB or any cough or anything like. Since from 1 year I was awaiting for this moment. So when I came here, I was prayed by him. So after that, my spiritual eyes were opened and I saw biblical character called Mother Mary of Jesus. When I saw her in that vision, I was totally shocked because I never felt like I can see a biblical character like that. So after seeing that character, I saw a vision of angels. I saw different kinds of angels. Every time I used to see golden color wings angels, but this time I saw angels which are lightish blue in color. So I saw that angels and they were like, I was also flying in the air. When angels were coming forward, I was also moving with them. I was also flying and I saw a new realm of heaven. It was like it was a place of heaven where I saw total number of angels staying, and I saw different kind of different colored angels which are having different color in their wings. So God is speaking with his audible voice how he is going to change my ministry, my vision, my thoughts, my things were changed, saying that your ministry will not be the same. You will see signs and wonders and miracles happening in your ministry. So அவருடைய வாழ்க்கை முற்றிலுமாய் மாறியது. ரொம்ப சந்தோஷத்தோட போறார். பல வருஷத்துக்கு முன்பு காமாட்சி வந்து நம்ம சர்ச் மெம்பர். அதுக்கப்புறம் கல்யாணமான பிறகு வரத மணப்பாறைந்து வரத காமாட்சி நிறுத்திட்டான்.
எனக்கு தெரியாது காமாட்சி போன வாரம் சர்ச்சுக்கு வந்திருக்காளா வரலையான்னு தெரியாது. ட்ரூவா சொல்றேன், நான் உன்னை பார்க்கல. ஆனா என் வாய் சொல்லிருச்சு, காமாட்சி த டோர் இஸ் கமிங் சொல்லிச்சு. அப்படி சொன்ன உடனே ஒரு ஷெக்கினா மேகம் என் முகத்துல வந்தது. காமாட்சி, it will pass through you. You are having a problem. It will pass through you. I don't have to pray. It will go through you. ஜீவனுள்ள தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக. கடந்த வாரம் நான் இங்கே ஆராதனையில் கலந்துக்க வந்தேன். வர்றப்ப எனக்கு ஸ்பைனல் கார்டு ப்ராப்ளம். பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணியே வர முடியல. அப்படி ஒரு பெயினாக இருந்துச்சு. அதாவது ஒரு மனுஷனை உயிரோட கறியை பிடுங்கினா என்ன வழி இருக்குமோ அந்த வழியில் கடந்து வந்து அங்கே உக்காந்துருந்தேன். அப்புறம் பாஸ்டர் பேச ஆரம்பித்தப்ப இங்கே பரலோக டோர் இருக்கு, மணவாளன் அறை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். என்னடா அது திடீர்னு பாஸ்டர் இப்படி சொல்கிறாங்களே, இது எப்படி சாத்தியமாகும் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் மனசுக்குள்ளார. அப்போ ஆண்டவர் அந்த நேரத்தில் என்ன வசனம் கொடுத்தாருன்னா, உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்தில் செய்யப்படுவது போல பூலோகத்திலும் செய்யப்படுவதாக அந்த வசனத்தை கொடுத்தாரு. அப்புறம் எபிரேயர் 8:5 இவர்கள் செய்யும் ஆராதனை பரலோகத்தில் உள்ளவைகளின் சாயலுக்கும் நிழலுக்கும் ஒத்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த வசனத்தை அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் பண்ணாரு. அப்புறம் கம்யூனியன் அப்ப இந்த நிறைய பேர் ஆசைப்படுறீங்க, இந்த டோருக்குள்ள நான் பிரவேசிக்க மாட்டேனா அப்படின்னு சொல்லி பாஸ்டர் சொன்னாங்க. அந்த வாஞ்சையோட நான் உக்காந்துருந்தேன். ஆண்டவரே, நான் இந்த டோருக்குள்ள பிரவேசிக்கணும், அதை நீங்க தீர்மானம் பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு எப்படியாவது பாஸ்டருக்கு என்ன ரிமைண்ட் பண்ணி என்னை பாஸ்டர் அழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு வேண்டிட்டு அப்படியே ப்ரே பண்ணிட்டே உக்காந்துருந்தேன். அப்போ எக்காலம் ஊதுறப்ப என்னால் சேர்ல உட்காரவே முடியல. அவ்வளோ ஒரு அனாயிண்டிங்ல அப்படியே இருந்தது. கை நீட்டி கம்யூனியனை வாங்கினப்ப என்னோட கண்கள்ல இருந்து என்னை அறியாமலே அழுதுகிட்டே இருந்தேன். அழுக ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்ப பாஸ்டர் திரும்ப கண்மலை வெடிப்பில் தங்கிற புறாவே உன் இன்ப சத்தத்தை கேட்கணும் அப்படி பேச ஆரம்பிச்சப்ப என்ன வசனம், ராஜாவோட சமாதானத்துக்குள் பிரவேசி அப்படிங்கிற ஒரு வசனத்தை எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தாரு. பேசிட்டே இருக்கப்ப பாஸ்டர் திடீர்னு மணப்பாறையில இருந்து வந்திருக்க காமாட்சி எழுந்துருங்க அப்படின்னாங்க. எழுந்து நின்னதுதான் எனக்கு தெரியும். நின்னது நிக்க அப்படியே விழுந்துட்டு அனாயிண்டிங் தாங்க முடியாம. Yeah, Kamachi, already the door is passing through you. Receive Kamachi. Kamachi, she passed through the door. What God is telling me, I am telling. She was thinking, நான் எப்போ போறது அப்படின்னு. அந்த அனாயிண்டிங்ல நிறைஞ்சு எழுந்ததுக்கு அப்புறம் என்னுடைய அந்த ஸ்பைனல் கார்டு வழியெல்லாம் சுத்தமா எங்க போனுச்சுனே தெரியல. நுகங்களை முறிக்கும் ஆவியானவர், கட்டுகளை அறுக்கும் ஆவியானவர் அவருடைய வல்லமையை அளவில்லாமல் ஊற்றி என்னை ரிலீஸ் பண்ண தேவாதி தேவனுக்கு கர்த்தாதி கர்த்தருக்கு கொடா கோடி ஸ்தோத்திரங்கள் நம்முடைய கரத்தில் ஏறெடுக்கிறேன். பிரைஸ் லார்ட். லாஸ்ட் வீக் பாஸ்டர் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது பரலோகத்தின் கதவுகள் திறக்கப்படும் போது யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். சொன்ன உழையான சேற்றிலிருந்து என்னை தூக்கி எடுத்த தேவன் நீர். நான் உங்களை தேடி வரல, நீங்கள் தான் என்னை தேடி வந்தீங்க. இப்போ நான் அந்த டோருக்குள்ளே போகணும். பட் ஆனால் எனக்கு ஸ்டேஜுக்கு வர கொஞ்சம் பயம். இங்கே அனாட்டிங்கில் விழுந்து ஏதாவது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு. அதனால் நான் அந்த டோருக்குள்ளே போகணும் தேவனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரே பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். அந்த டோர் அப்படியே அங்கே வந்து எப்படி 3D விஷனில் வருமோ அந்த மாதிரி பக்கத்தில் வந்துருச்சு. அந்த டோர் பக்கத்தில் வரும்போது தான் டாக்டர் மணிமேகலை, the door is, you are going through the door. வாசல் திறக்கப்பட்டது. வாசல் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் வாசல். இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் பார்த்தாது, அவ்வளோ பெரிய வாசல் திறந்தது. ஸ்டேஜ் ஸ்டெப்ஸை பார்த்தேன், அழகா கோல்டன் ஸ்டெப்ஸ். அதை பேர்ட்ஸால சொல்ல முடியாது, அவ்வளோ அழகான கோல்டன் ஸ்டெப்ஸை பார்த்தேன். பார்த்தப்போ ஏசு ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸில், நல்ல க்ரௌன், ஒயிட் ஸ்டோன் வச்ச க்ரௌனில் நல்ல நீட்டாக ட்ரெஸ்ஸு, அப்படியே ஏசப்பா அழகாக இறங்கி வர்றார். ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் இன் த ஃபார் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டெப்ஸ். இறங்கி வரப்போ சுற்றி ஏஞ்சல்ஸ் நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க. அப்படி என்னால் மெய் மறந்து இருக்கும்போது அகெயின் பாஸ்டர் கால்மே மன்னோன்மை. அப்போ அனாட்டிங்கில் தான் இருந்தேன். எழுந்திருந்தப்போ ஸ்டோர் கடந்து வந்தது. ஸ்டெப்ஸில் ஏசப்பா இறங்கி வராரு. 3 ஸ்டெப்ஸ் 4 ஸ்டெப்ஸ் வரைக்கும் ஒன்றும் தெரியல. 4வது ஸ்டெப்ஸில் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட் இஸ் அ கேண்டில் ஆர் லைட், அவர் வலது கையிலேருந்து பிரகாசமான ஒளி வந்தது. ஒளி வந்து எங்கிட்டே வந்துருச்சு.
டோர் என்கிட்ட வந்துருச்சு, என்னை தாண்டி போயிடுச்சு, அப்படியே டோர் பின்னால் போயிடுச்சு. ஏசப்பா அங்கே நிற்கிறார், அவ்வளோதான். கேண்டிலா அல்லது லைட்டான்னு புரியல, அந்த லைட்டோடு தான் கர்த்தர் என்கிட்ட வர்றார். Glory to God. Melchizedek. Melchizedek is very rare to see. I saw Melchizedek. Can you come if you are willing to come and share? உண்மையிலே ஆண்டவர் அந்த இடத்துல இருக்கிறாருன்றது எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியுது. கோல்டன் கேட்குள்ளே போகிறவங்க, ஆசைப்படுறவங்க நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது 2-3 ஸ்டெப்பு தான் எடுத்து வச்சோம். அந்த கேட்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டேன். நான் என்ட்ரு ஆனோடனே கொஞ்சம் தூரத்தில் அப்படியே பறக்கிற மாதிரியே இருந்தது. பறந்து அப்படியே நான் போயிட்டே இருந்தேன். பாஸ்டர் சொன்னாங்க, நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க? பறவை போல் நான் பார்க்குறேன் நான் அப்படின்னு சொன்னேன். கொஞ்ச நேரத்தில் நீங்கள் கழுகை பார்ப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆமாம் நான் பார்க்குறேன், அந்த கழுகுனுடைய மூக்கு அந்த தலையெல்லாம் நான் பார்த்தேன். ஆமாம் நீங்கள் பறக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆமாம், பெரிய விங்ஸ் நல்லா அழகாக அப்படியே பறந்து அப்படியே போணுச்சு. அதுலேயே நான் அப்படியே பறந்து போயிட்டே இருந்தேன். கொஞ்சம் தூரத்தில் ஆண்டவர்கிட்ட நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆண்டவரே, நான் உங்கள்கிட்ட ஜெபம் பண்ணும்போதெல்லாம் நீங்கள் என் பக்கத்தில் வந்து நிற்கணும், என்னோட நீங்கள் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே ஆண்டவருடைய கரம் அப்படியே என்னை அப்படியே பிடிச்சிச்சு. உடனே அவருடைய கரத்தை பிடிச்சி, ஆண்டவரே நீங்கள் என்னோட ஜெபத்தை நீங்கள் கேட்டு என் கூட நீங்கள் இருக்கிறீங்களே, உங்களுக்கு நன்றி ராஜா அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட நன்றி சொல்லிகிட்டே இருந்தேன். நான் பார்த்தது ஒரு நல்ல ப்ளூ கலர் அங்கி போட்டு நல்ல அந்த ஸ்கொயராக 12 கற்களை வச்சு கையில் வந்து அந்த தூபத்தை வச்சு இப்படி ஆட்டிட்டு அப்படியே என்னை பார்த்துட்டு இருந்தார். அதை பார்த்தேன். ஆண்டவருக்கு நன்றி சொன்னேன். நான் ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. போன வாரம் எனக்கு அந்த பரலோக அனுபவத்தை வந்து நான் சாட்சி சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு வீட்டில் நைட்லேருந்தே நான் வந்து நாளைக்கு நம்ம வந்து அந்த சாட்சி சொல்லணுன்னா கர்த்தர் சமூகத்தில் ரொம்ப நேரம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நான் வந்து நைட்டு ஏஞ்சல்ஸ்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். ஏஞ்சல், நான் வந்து இந்த சர்ச்சுக்கு 94 மேரேஜ் ஆகி வந்தேன். நான் பிடிக்காம தான் வந்து உட்காருவேன். அப்புறம் எனக்கு வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரர் எப்போவுமே எனக்கு ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க. ஏசப்பா ஷீலா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளரணும்னு ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த பரலோக அனுபவம் எல்லாம் நான் பார்க்கவும் நான் வந்து அன்னைக்கு நைட்டு ரொம்ப அழுது ப்ரேயர் பண்ணேன். ஏசப்பா இந்த அனுபவம் நான் பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ஆவிக்குரிய தகப்பனான்னு பாஸ்டர் காட்டினது என் வீட்டுக்காரர் தான். அப்போ நான் ஏஞ்சல்ஸ்கிட்ட சொல்கிறேன், ஏஞ்சல்ஸ் நான் வந்து இனி வந்து ஷீலான்னு எங்கேயுமே சொல்ல மாட்டேன், நான் மிஸ்ஸஸ் ரொசாரியோன்னு சொல்லுவேன் ஏஞ்சல் அப்படிங்கிறேன். ஏஞ்சல் சொல்லு நீ அப்படியே சொல்லுங்குதே. ஆனால் நான் நாளைக்கு அது எப்படி இவ்வளோ நாள் எப்போவுமே ஷீலான்னு தான் சாட்சி சொல்லுவேன். நான் மிஸ்ஸஸ் ரொசாரியோன்னு சொல்லணும் ஏஞ்சல், நீங்கள் தான் அதை சொல்ல வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வீட்டிலேருந்து ப்ரே பண்ணிட்டு வந்தேன். ஆனால் நான் அங்கே உட்காந்துருக்கேன். பாஸ்டர் நான் கல்யாணம் வந்து 22 வருஷம் ஆகுது. எப்போவுமே ஷீலான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க, ஷீலா தான் சொல்லுவாங்க. அவங்க இது வரைக்கும் என்னை வந்து மிஸ்ஸஸ் ரொசாரியோன்னு சொன்னதே இல்லை. அவங்க வந்து நாங்கள் உட்காந்துருக்கேன் சொன்னாங்க மிஸ்ஸஸ் ரொசாரியோனே சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. அது எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்கன்னு தெரியல. ஆனால் உடனே ஏஞ்சலுக்கு என்னை கிள்ளி விட்டது மாதிரி, எங்கே பாரு பாஸ்டர் சொல்கிறாரு பாரு மிஸ்ஸஸ் ரொசாரியோன்னு சொல்கிறாங்க பாரு அப்படின்னு. நான் அப்படியே கர்த்தருக்கு ஒரு நிமிஷம் நன்றி சொன்னேன். ஏசப்பா ஏஞ்சல்ஸ் அனுப்பி எனக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே செய்கிறீங்களே அப்படின்னு. 25 years I called her only Sheila whenever I called. ஆனால் அன்னைக்கு காலில் சொன்னார், இன்னைக்கு நீ வந்து ஷீலான்னு கூப்பிடாத மிஸ்ஸஸ் ரொசாரியோன்னு சொல்லுன்னாரு. பாஸ்டருக்கு ஃபோன் போட்ட போது கூட மிஸ்ஸஸ் ரொசாரியோ நம்பர் சொல்லுங்கன்னு தான் சொன்னேன். எனக்கே தெரில ஏன் பேரை மாற்றணும், ஷீலா நல்லா தானே இருக்குது, அதே மிஸ்ஸஸ் ரொசாரியோன்னு மாற்றணும் அப்படின்னு. அவர்கிட்ட ஏஞ்சல் சொல்லியிருக்காரு, இனி உன் பேர் ஷீலான்னு சொல்லாத மிஸ்ஸஸ் ரொசாரியோன்னு சொல்லு. ஏஞ்சல் எனக்கு சொன்னால் அதை தான் பாஸ்டர் சொல்லான்னு. பாஸ்டர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக பிரசங்கம் பண்ணுறாருன்னு நினச்சிக்காதுங்க. அங்கேருந்து என்ன சொல்கிறாரோ அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன். ஐ ஆம் லைக் த ஸ்பீக்கர் வித்தவுட் லைஃப். ஐ ஜஸ்ட் ஹியர் சம்திங், ஐ சே தட், அவ்வளோதான். இல்லை தானே டோர் போகுது அப்படின்லாம் சொல்ல முடியுமா? அப்படி எனக்கு சொல்லவே வராது. இட்ஸ் நாட் மை தாட், இட்ஸ் த தாட் ஆஃப் ஜீசஸ். ஜெப உதவிக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய மொபைல் எண் 911345100944. போதகர் விக்டர் ஞானராஜ் அவர்களின் ஆழமான வேத ஆராய்ச்சி விளக்கங்கள் MP3யிலும் DVD ப்ளூரேக்களிலும் கிடைக்கும். எங்கள் முகவரி ஜீவக்குரல் 18/32 மங்கம்மாள் சாலை, KK நகர் அஞ்சல், திருச்சி 620021, தமிழ்நாடு, இந்தியா.